یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، مطلب یہ مہینہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ولادت مولا کائنات کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ کافی بہاریں لے کے آتا ہے، اور ان بہاروں کے ساتھ ساتھ آپ کے پیر و مرشد کا عرس آیا، جنہیں سرکار دلاور حسین باپو کہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل نظر لوگ ولی کے نام میں فرق صرف کرتے ہیں اور مانتے یہی ہے کہ دلاور باپو ہو یا غلام محی الدین باپو ہو یا اور کوئی اللہ والے ہو، ساروں کے نام جدا ہے، کام سب کے ایک ہے، مشن سب کا ایک ہے۔ ہماری پاسے تو اولیاء اللہ نی دولت چھے، અને એવી દોલત છે સાહેબો કે એક શાયરે સરકાર ગરીબ નવાઝ ઉપર ગુજરાતીમાં શાયરી કીધી છે, કહેજો સુભાન અલ્લાહ। ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌ ન છો ખ્વાજા, ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા, સુનો ફરિયાદ ઉમ્મતની તમે દાતા તમે ખ્વાજા, તમારું નામ લબો પર છે મુઈનુદ્દીન અજમેરી। مدینہ ہے وطن میرا، مجھے بے وطن مت کہنا، بلانا ہو جب مجھے غلام پنجتن کہنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلہ سہروردیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خار مدینہ، اے خار مدینہ، تیرا پاؤں سے کیا لینا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ صاحبو دھرتی اوپر کوئی ولی نہ تھی تھیا جینے مدینہ تھی نے صاحب مدینہ تھی پیار نہ ہوئی۔ راکو مولا کی دو کہ میں دنیا نی اندر بدائی نہ حق ادا کری دیدہ چھے، ابو بکر نو حق اللہ قیامت نہ دیوس ادا کروانا چھے۔ تیاں تمہارا پیر چھے شیخ عمر صاحب الدین سہروردی، بغداد ایوہ چھے شیخ صاحب الدین عمر سہروردی خانقاہ ماں ورسو سدھی کوئی نے مرید نہ بناوا ماوے، چلا کشی کراوا ماوے، اعتکاف کراوا ماوے، مرید نے کامل بناوا ماوے، پچھی مرید بنے انہیں خلافت ماتے تو زندگیوں چاہی لی جائے۔ پر بہاؤالدین زکریا ملتانی اے وہ نوجوان ملتان نو جیارے آپ بغداد نی زمین اوپر آئے واچھے، شیخ صاحب الدین عمر سہروردی کیے چھے کہ ایک شہباز آئے وہ چھے، انے اے وہ شہباز چھے جنو رنگ پن سفید چھے۔ ملتان پر ولیوں نو شہر چھے، ملتان پر پیروں نو شہر چھے، انے جیارے بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے وا تو تیانا ساداتے تیانا مشایخین بہاؤالدین زکریا ملتانی نی بارگاہ ماں ایک کٹورو دودھ بھری نمو اکلو جائے، انے بہاؤالدین زکریا ملتانی نا ذکر تھی گجرات، انے اہل گجرات پر تھوڑا واقف تھی جائے۔ اللہ اکبر، آپ نی طبیعت ایوی ہتی نے ہمیشہ آجزی پسند کرتا تھا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے غرور گمنڈ بیمان تھوڑوک پر پسند نو ہوتو، انے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نی خانقاہ پاسے تھی نیکڑوں نے تو گلا نی اندر رومال چھے انے ظلف و پھیلائے لی چھے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی ای عارف نے جوئی نے کیے چھے کہ اے عارف اے درویش تارا بے کاندھا اوپر سانپ بیٹھا چھے، مرتی آسی دھاڑانی زمین نہ مقدر چھے کہ حضرت شہر نے پتانا رہوا ماتے پسند کی رو چھے۔ وہ دعا کروں کہ اللہ پاک سرکار غلام محی الدین باوانا علم ما عمر ما تقوی ما پرہیزگاری ما خوب برکتوں عطا کرے۔ سامعین و ناظرین، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مولا رب العزت نے ہم تمام کو سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت پیر سید دلاور حسین باوا صاحب
रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर जमा फरमाया। इस महफिल पाक में आप हजरात भी काफी देर से बैठे हैं और तकरीबन 1 घंटे के करीब से मैं भी हाजिरी रखता हूं। हम तो फिर भी जुवान लोग हैं, मगर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत सैयद सरकार गुलाम महिउद्दीन बावा कादरी सोहरवर्दी भी इस महफिल की ज़ेब व ज़ीनत बने हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि मौला ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जितने भी उलमा सादात स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, सारे हमारे सरों के ताज। साथियों, मैं आपके बीच में कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का इरादा नहीं रखता, बस हाजिरी लगाने के लिए कुछ बातें अर्ज करूंगा और तब तक ही अर्ज कर पाऊंगा जब तक आप लोग समाअत करोगे। हजरात गिरामी, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के 11वीं शरीफ के मौके पर मैं इस जगह पे कुछ 2-3 साल पहले हाजिर हुआ था और तब भी सरकार गुलाम महिउद्दीन बाबा ने काफी शफकत, काफी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया और आज भी वैसा ही प्यार मिला। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सिधाड़ा के किसी गांव में पहुंचा हूं, बिल्कुल ऐसा ही लगा कि अपने घर आया हुआ हूं। और उस बीच में सरकार साहिबजादा निजामुद्दीन बापू ने मुझे 2-3 मरतबा प्रोग्राम के लिए कॉल भी लगाया, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं हाजिर न हो पाया। मगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुझे मिलाया है और हम जमा वली अल्लाह के उर्स के मौके पे हुए हैं, तो चाहते ये हैं कि हमारा आपका आके बैठना, जमा होना ये कामयाब हो जाए। साथियों, आपने उलमा से, सनाख्वानों से मनकबतें, नाते हम्द बारी ताला को समात किया और एक हस्ती का काफी जिक्र सुना। उन्हें हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तो उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि सरकार दिलावर हुसैन बापू कौन थे, उनकी खिदमत क्या थी। आज हमारे आपके सीनों में जो ईमान की रोशनी है, इस रोशनी के लिए बड़े बड़े वलियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बाकी हम जानते हैं कि हमारा और आपका हाल क्या होता। साथियों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खातिम और आखिरी नबी बना के भेजा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बन के आए तो आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बीच में इस बात को फख्रिया अंदाज में बयान किया और कहा कि मेरे उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे वलियों को भेजेगा जो आगे किसी नबी को मिले ही नहीं है। अब आप देखो, इस्लाम की इब्तिदा मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। इस्लाम की परवान मदीने मुनव्वरा में चढ़ रही है, मगर तू और मैं इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठे मदीने की मोहब्बत दिल में बसाए बैठे हैं, मदीने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये कौन सी चीज है
جس نے تجھے اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پہنچا دیا، ماننا پڑے گا یہ ولیوں کی قربانیاں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی محنتیں ہیں، جن محنتوں نے ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع کو جلا دیا ہوا ہے۔ اب جانتے ہو یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، مطلب یہ مہینہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ولادت مولا کائنات کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ اور آقا نے اس مہینے کی عظمت کو اس طرح بیان کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھیو یہ علماء بیٹھے ہیں، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جہالت کے وقت میں بھی عرب لوگ ان مہینوں کی حرمت کو یاد رکھتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ 3 مہینے میں تو جنگ کرتے ہی نہیں تھے، اور رجب میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے عرب والے لوگ جنگ ونگ نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کی قدر کو، اس کی عظمت کو ایسا سمجھتے تھے۔ تو ہم نے علماء سے پوچھا کہ یہ 4 مہینوں میں 3 مہینے تو ساتھ میں ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو یہ 3 ساتھ میں ہیں اور رجب الگ کیوں ہے، جدا کیوں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مکہ کے لوگ اور باہر کے لوگ جب حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو ذی القعدہ میں نکلتے، ذی الحج میں مکہ پہنچتے اور محرم میں واپس جاتے، مطلب حاجیوں کی رسپیکٹ کے لیے وہ 3 مہینے حرمت والے بنائے۔ تو رجب میں کیا ہوتا تھا؟ علماء کہتے ہیں رجب میں جہالت کے دور میں بھی عرب لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، اور کتنی بھی بڑی جنگ ہو اگر رجب کا چاند دکھ جائے جنگ روک دیتے تھے، لڑائی اسٹاپ ہو جاتی تھی۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ حرمت والا مہینہ ہے، ریسپیکٹ والا مہینہ آ گیا، اب جنگ نہیں ہوگی، اب شکار نہیں ہوں گے، اب رک جاؤ۔ ساتھیو ماہ رجب المرجب اس شان کا مہینہ ہے کہ اگر میں ماہ رجب پہ ہی گفتگو کرتا جاؤں تو وقت میرا سارا خرچ ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لو 11 مہینوں میں جتنے آراس رجب میں آتے ہیں اتنے کسی مہینے میں آتے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ عرس رجب مہینے میں آتے ہیں، اور یہ حرمت والا مہینہ اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنے محبوب کو بلا کر سنیوں سے عرس منوا کر یہ اشارہ کر دیا کہ جو ولیوں کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا ہے وہی جو ہمارے ولیوں کا ہو، جو ولیوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور ساتھیو سرکار خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان عطا رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا یہ وہ مہینہ جب چاند نظر آتا ہے نا تو سنی مسلمان اجمیر کی طرف منہ کر لیتا ہے، اور اجمیر میں کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں جاتا، کوئی کسی کا بھائی رہتا ہے اس بھائی کے گھر بھی نہیں جاتا، جاتا ہے تو خواجہ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، جاتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ غریب نواز کی محبت تمہیں کس مدرسے نے سکھائی ہے، کس کتاب میں محبت تم نے سیکھی ہے؟ تو تمہارا
دل کہے گا غریب نواز کی محبت ہمیں کسی مولانا نے نہیں سکھائی, ہمیں کسی حضرت نے نہیں سکھائی. غریب نواز کی محبت ہم نے کسی کتاب میں پڑھ کے نہیں سیکھی ہے. غریب نواز کی محبت اللہ نے قدرتی ہمارے دلوں میں ڈال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھیوں, سرکار خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول کا صرف چشتیوں پہ احسان نہیں, صرف سہروردیوں پہ احسان نہیں, صرف قادریوں پہ احسان نہیں, صرف نقشبندیوں پہ احسان نہیں, صرف مداریوں پہ احسان نہیں, بھارت کے ہر سنی مسلمان پہ احسان ہے. غریب نواز اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے آ کے لاکھوں سینوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو زندہ کر دیا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غریب نواز, فیضان حضور غریب نواز. سبحان اللہ. اور ساتھیوں, سرکار غریب نواز کو اللہ نے وہ شان عطا کی. میرا موضوع غریب نواز تو نہیں, اور تقریر بھی مجھے گجراتی میں کرنی ہے. ولی کوئی ایسا ہندوستان میں ہو سکتا ہی نہیں جس پہ غریب نواز کی مہر نہ لگتی ہو. غریب نواز کی مہر. اور ساتھیوں, سرکار خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا بادشاہ بھارت کے مسلمانوں نے نہیں بنایا, ہندوستان کا بادشاہ گجرات کے مسلمانوں نے نہیں بنایا, انڈیا کے لوگوں نے غریب نواز کو بھارت کا بادشاہ نہیں بنایا. غریب نواز کو اللہ نے بھارت کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہوا ہے. نہ جانے کتنے راجے آئے, کتنے رجواڑے آئے, کتنے پیسے والے آئے, کتنے سلطان آئے, آ کے مر گئے, دفن ہو گئے, ان کی قبر پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, مگر میرے خواجہ کی تربت تو آج بھی لاکھوں دلوں پہ راج کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھیوں, سرکار غریب نواز کی بڑی شان ہے, اور رجب کا مہینہ کافی بہاریں لے کے آتا ہے, اور ان بہاروں کے ساتھ ساتھ آپ کے پیر و مرشد کا عرس آیا جنہیں سرکار دلاور حسین باپو کہتے ہیں. اور ہم الحمدللہ اہل نظر لوگ ولی کے نام میں فرق صرف کرتے ہیں اور مانتے یہی ہے کہ دلاور باپو ہو یا غلام محی الدین باپو ہو یا اور کوئی اللہ والے ہو, ساروں کے نام جدا ہے, کام سب کے ایک ہے, مشن سب کا ایک ہے. کوئی بھی ولی ہو, سارے ولیوں کا ایک ہی کام رہا. کیا کام رہا؟ رب کے بندوں کو رب کے قریب کرنا. کوئی بھی ولی ہو, آپ ولیوں کی زندگیوں کو, ان کی کرامتوں کو پڑھو گے, آپ کو کافی مشابہت ملے گی. اور سرکار دلاور حسین باپو, اللہ نے آپ کو وہ شان عطا کی. چلو بھائی, آپ سبحان اللہ نہیں بولتے, میں گجراتی ہی میں تقریر سنا دیتا ہوں. اور آپ اگر سبحان اللہ نہیں بولے تو میں تقریر چھوڑ کے وہاں جا کے سبحان اللہ آ کے واپس یہاں بولوں گا. اس لیے آپ بول دیا کریں. اور نعرہ لگانا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بتائیں گے آپ کو قاری صاحب اور علماء. کہیں اچھا لگے تو لگا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے. ماشاءاللہ, یہ سنیوں کے مجموع کی نشانی ہے. چپ چاپ تو ای مانسو تقریر سانبھڑے جیمنی پاسے ولیو ج نتھی. ہماری پاسے تو چھینے ہیں, ہماری پاسے تو اولیاء اللہ نی دولت چھے. ایوی دولت چھے صاحبو کہ ایک شاعر ہے سرکار غریب نواز اوپر گجراتی میں شاعری کی دی چھے, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں حق راہ نہ رہبر معین الدین اجمیری, تمہیں چو علم نہ گوہر معین الدین اجمیری. سبحان اللہ. خدا نہ دین نہ مظہر معین الدین اجمیری, رسول اللہ نہ دل بھر معین الدین اجمیری. تمہیں حسنی حسینی چھو, تمہیں حسنی حسینی چھو, صداقت بار ساگت چھے, علی جیوی شجاعت چھے, نبی جیوی شرافت چھے.
તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી શુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે, ઉજાગર હર કદમથી આપની અપની હકીકત છે, રહ્યા બેશક તમે હક પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. અને માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. તમારા દરથી તો ખ્વાજા કોઈ ખાલી નથી ફરતો. દયા કરજો અમારા પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. અને ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. સુનો ફરિયાદ ઉમ્મતની, તમે દાતા તમે ખ્વાજા. તમારું નામ લબો પર છે મુઈનુદ્દીન અજમેરી. હવે ગરીબ નવાઝના નામ ઉપર કહી દેજો સુબહાનઅલ્લાહ. વલી કોઈ પણ હોય, નામ જુદા છે, કામ બધાયનું એક છે. જેમના ઉર્સમાં આવ્યા છો સરકાર સૈયદ દિલાવર હુસૈન બાપુ, સિલસિલો સોહરવર્દી છે, પણ એમના શરીરની અંદર ખૂન હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીનું છે. કાદરી ખૂન છે. અને સાહેબો ઈ જ કામ કર્યું છે સરકાર દિલાવર બાપુએ, જે કામ બગદાદની જમીન ઉપર ગોસપાકે કર્યું છે, જે કામ અજમેરની જમીન ઉપર ગરીબ નવાઝે કર્યું છે, જે કામ અહેમદાબાદની જમીન ઉપર શાહે આલમ સિરાજુદ્દીન બુખારીએ કર્યું છે, ઈ જ કામ સરકાર દિલાવર હુસૈન બાપુએ સિધારા હોય કે દસાડા હોય કે ઉત્તર ગુજરાત હોય, ઈ વિસ્તારની અંદર એવું કર્યું ને કે જ્યારે માણસો નમાઝથી દૂર હતા, પીરો મુર્શિદ મુરીદોને નમાઝી બનાવતા રહ્યા. જ્યારે માણસો મા બાપની તાઝીમથી દૂર હતા, પીરો મુર્શિદ મા બાપની તાઝીમ શીખવતા રહ્યા. અરે ઈ સમયના માણસોને મસ્જિદ અને મદ્રસાનો ehtamam અને એની કદર ન હતી. દિલાવર બાપુએ પોતાની જમીનો વેચી અને મસ્જિદો બનાવી અને ઉમ્મતની ડૂબતી નાવડીને પાર કરી દીધી છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. ઉમ્મતની ડૂબતી નાવડીને પાર કરી દીધી છે. અને બિલકુલ ઈ જ ફૈઝાન, જે ફૈઝાન હઝરત શેખ ઉમર સાહબુદ્દીન સોહરવર્દી થી બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની લઈને આવ્યા છે, ઈ મુલ્તાન શરીફનું ફૈઝ સરકાર દિલાવર બાપુએ ગામ ગામ, નગર નગર, કરિયા અને બસ્તી બસ્તી જઈ અને પહોંચાડ્યું. અને માણસોના ઈમાનને સલામત રાખવા માટે કોશિશો કરતા રહ્યા છે. સાહેબો ઓલિયા અલ્લાહ દરેક વલીનું ઈ જ કામ છે. અને આપણા સમાજની અંદર ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, એટલી અહેમિયત તાલીમને અને વલીઓની જિંદગીને દેવામાં આવતી નથી જેટલી વલીઓએ કુરબાની દીધી છે ને. એમની વાતોને અમારા ઓલમાં સંભળાવે ને તો પણ અમારી કોમ બોજ સમજે છે. અને અમારી કોમનું હાલ તો ઈ છે કે નાસે ના કર નસીહત, દિલ મેરા ઘબરાતા है, मैं तो उसे दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है. આપણે વલીઓની વાતોથી, એમની તાલીમાતથી, એમની જિંદગીઓથી દૂર થઈ ગયા. આપણી જિંદગીઓ બરબાદ થવાની ચાલુ થઈ ગઈ. પણ સાહેબો સિલસિલાએ સોહરવર્દને અલ્લાહ પાકે જે ઉરૂજ દીધું છે, ઈ તો મારા રબનો જરૂર ફઝલ છે. પણ હઝરતે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીની મહેનતને, એમની સીરતને પણ આપણે સાંભળતા ચાલીએ ને,
મુલતાનની અંદર હઝરતે શેખ વજીહુદ્દીનના ઘરે બહાવુદ્દીન મુલતાનીનો જન્મ થયો છે. આપના વાલિદ માજિદ મુત્તકી પારસા એટલા નેક હતા કે એમનો કોઈ ચહેરો જોવે ને તો એમને યા તો અલ્લાહ યાદ આવી જાય કા રસૂલુલ્લાહ યાદ આવી જાય. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. એવા નેક બાપના ઘરે એવા નેક માના રહેમથી બહાવુદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીએ જન્મ લીધું. મા બાપ હંમેશા હર વલી ગરીબ નવાઝ ગોસ્ત પાક નામ અલગ અલગ છે, કામ બધાયનું એક, જીવન બધાયના એક છે. તમારા જે પીરો મુર્શિદ છે એમના તસવ્વુર સજાવી લ્યો અને દેખાડવાની જિમ્મેદારી મારી છે. એમના મા બાપે એમની ઊંચી પરવરિશ કરી, એટલી ઊંચી પરવરિશ કરી કે સૌથી પહેલા પોતાની ઔલાદને કુરાનની શિક્ષા અપાવી છે. સાહેબો, સરકાર ગરીબ નવાઝને અમ્મી કુરાન શીખડાવે છે. હુઝુર ગોસ્ત પાક મદ્રસામાં પડવા માટે જાય છે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર મદ્રસામાં જાય છે. એવી જ રીતના હઝરત બહાવુદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની પણ મદ્રસાની અંદર શિક્ષા હાસિલ કરવા જાય છે. 7 વર્ષની ઉંમરમાં તકરીબન આપ હાફિઝે કુરાન બની ગયા અને આપની ઉંમર મુબારક જ્યારે 10 વર્ષની થઈને તો આપના વાલિદ માજિદનો સાયો આપના માથેથી હટી ગયો છે. જ્યારે બાપ ના હોય તો માની જિમ્મેદારી આવે ઔલાદની પરવરિશ કરવાની. અને ઈ મારી બહેનો જે પોતાની ઔલાદની પરવરિશ ખાલી આળસમાં અને સુસ્તીમાં નથી કરતી ને, એમને હું કહેવા માંગુ છું, કોક દિવસ વિચાર કરજો કે માથા ઉપર જ્યારે ઘરવાળાનો સાયો પણ ના હોય અને ઘરની અંદર જરૂરતનો અનાજ અને ખોરાક ના હોય અને પછી બચ્ચાને આલિમ બનાવવું હોય, કેટલું મુશ્કેલ થઈ શકે. પણ સલામ છે એમની માને જે પોતાના બચ્ચાઓને ગોદની અંદર સીનાથી લગાવી અને ક્યાંક ગરીબ નવાઝ બનાવી દેતી હતી, ક્યાંક ગોસ્ત પાક બનાવી દેતી હતી, તો ક્યાંક માઓ પોતાના બચ્ચાઓને સાબીરે પાક બનાવી દેતી. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. ઈ માને સલામ છે જેમણે દૂધની સાથે સાથે શિક્ષા પણ પીવડાવી છે, કાળી મહેનત અને મજદૂરી કરી અને પોતાની ઔલાદને ઈ સમયમાં શિક્ષા અપાવી છે. ઈ સમયમાં શિક્ષા અપાવી છે. સાહેબો, હઝરતે બહાવુદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની 10 વર્ષની ઉંમરમાં વાલિદ ઇંતકાલ કરી ગયા અને માં પરવરિશ કરતા રહ્યા. થોડાક મોટા થયા ને તો અમ્મીને કહેવા લાગ્યા, માં શિક્ષા હાસિલ કરવા માટે મુલ્તાનના જેટલા ઉલમા છે, જેટલા મશાયખીન છે, જેટલા ભણેલા પડેલા માણસો, ઈ સમયનું મુલ્તાન હો મદીનતુલ ઔલિયા મુલ્તાન, જ્યાં મોટા મોટા વલી હતા. અને આ 10 વર્ષનું બાળક કહે છે, માં મેં બધાય ઉસ્તાઝો પાસેથી તાલીમ મુકમ્મલ કરી લીધી. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. 10 વર્ષની ઉંમરમાં માં પણ માં હતા ને, માથા ઉપર દસ્તાર બાંધીને કીધું, દીકરા અહીંયાના ઉસ્તાદોની શિક્ષા પૂરી થઈ ગઈ ને તો પણ પઢાઈ રોકવાની નથી. હું તમને ખર્ચો મોકલીશ, જાઓ આગળ પઢાઈ કરો અને આગળ શિક્ષા હાસિલ કરો. શિક્ષા હાસિલ કરવા માટે બહાવુદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની ખુરાસાન, બુખારા, માવરાઉન નહર અને સમરકંદના ઇલાકામાં ચાલ્યા ગયા. 7 વર્ષ સુધી ત્યાં તાલીમ હાસિલ કરતા રહ્યા, શિક્ષા હાસિલ કરતા રહ્યા. અને હવે તમને તજસ્સુસ થશે કે માવરાઉન નહેર, સમરકંદ, બુખારા, ખ્વારઝમ ઈ સમયના આખી દુનિયાના કેપિટલ હતા એજ્યુકેશનમાં. અને 7 વર્ષની અંદર કોઈ એવો ઉસ્તાઝ નહોતો બુખારા અને સમરકંદની ધરતી ઉપર જેનાથી બહાવુદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીએ શિક્ષા હાસિલ ના કરી હોય. આપે મુકમ્મલ ત્યાં પણ તાલીમ હાસિલ કરી લીધી ને પછી મદીના તરફ મોઢું કરી લીધું છે. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. मदीना है वतन मेरा, मुझे बेवतन मत कहना, बुलाना हो जब मुझे
गुलाम पंजतन कह रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए सुहरवर्दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। અને સાહેબો અમે તો ઇશ્ક નામ માણસો અને મોહબ્બત અને સાદાત અને પીરો મુર્શિદની ખિદમત અને સેવામાં રહેવા વાળા માણસો છીએ એટલે એક વાત ઈ પણ યાદ આવી કે જિંદગીની અંદર આશિકને ક્યારે મજા આવે तो आशिक किए छे गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए निगाहे मुंतजिर रहे और दीदार हो जाए संभल कर पांव रखना हाजियों ये शहर मदीना है कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए संभल कर पांव रखना हाजियों ये शहर मदीना है कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार मदीना तो मदीना छे ए भाई सुन्नियों नो करीना छे मदीना अने अमे वलियों ने मानवा वाला अमारा वलियों हुजूर पाक ना ई शहर नी एवी ताजीम शिखरावी छे ने કે ઇમામ અહેમદ રઝા ફાઝિલે બરેલવી જ્યારે મદીનાની ધરતી ઉપર ચાલતા હતા તો પગમાં આવી અને કાંટો લાગ્યો છે મારા ઇમામે કાંટો કાઢી અને ફેંકો નથી સાઈડમાં નાખ્યો નથી ઈ કાંટાને લઈ અને બોસવા લીધો અરે સાહેબો મદીનાના ફૂલથી પ્યાર કરવું તો સરળ છે પણ મદીનાના કાંટાથી જે પ્યાર કરે ઈ અહેલે સુન્નતનો ઇમામ છે कांटा ने होठ ऊपर लगावी અને મારા ઇમામ શું કહે છે ऐ खारे मदीना तेरा पांव से क्या लेना आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ खारे मदीना तेरा पांव से क्या लेना आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा साहिबो धरती ऊपर कोई एवा वली નથી થયા જેને મદીનાથી અને સાહિબે મદીનાથી પ્યાર ના હોય हर वली मदीनाથી मोहब्बत करे साहिबे मदीनाથી मोहब्बत करे ताजदारे मदीनाથી मोहब्बत करे અને એવી मोहब्बत करे ने કે એમની मोहब्बतનો ઈ પરિણામ હોય કે અલ્લાહ પાક એને પોતાનો દોસ્ત બનાવી લે दोस्त बनावी लिए दोस्त केम के मारा महबूब ने पसंद करे छे मारा महबूब थी प्यार करे छे एटले अमे ना राफजी छीए ना सभी छीए अमे कहिए छीए महबूब थी सदियों बाद आवा वाळो प्यार करे तो आ वली नी शान छे तो जे बिलाल हबशी ने मुस्तफा जोता रहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ई बिलाल हबशी नी शान नो कोण अंदाजो लगावी सके छे भाई हैं जे अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा तसल्ली आपे जे अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा नी खुशी माटे बिलाल वेचाता ले आवे सुभान अल्लाह। बिलाल ने केम वेचातुं लीधुं छे आखो मक्का हैरान भाई अबू बकर एवो गुलाम वेचा तो लेवा आव्या छो जेना होठ मोटा छे दांत देखाय छे अने रंग पण कोई खास नथी अने कीमत सोनाना सिक्का दीधा शामियो अने रूमियो नौकर दीधा कनीजो दीधी अने पछी एक बिलाल लीधो छे आटली बधी कीमत केम अबू बकर कहे छे हूँ बिलाल ने नथी जोतो हूँ तो पसंद मुस्तफा ने जोऊं छुं सुभान अल्लाह, सुभान। હું મુસ્તફાની પસંદ જોઉં છું અને મારા આકાના સમક્ષ જ્યારે હઝરત બિલાલ ને લઈ જતા હતા ને તો હઝરત બિલાલના ચહેરા ઉપર પણ જખમ છે અને વાળ પણ વિખાયેલા છે અબુ બકર સિદ્દીકે કીધું એ બિલાલ તું હુઝુરના પ્યારમાં ઘણી માર ખાઈ અને ઘણી તકલીફો બરદાસ્ત કર્યા બાદ પહોંચ્યો છો દહેલીઝ ઉપર તો આવી રીતના ના જાઓ કે તમારા જખમ દેખાઈ જાય અને તમારા હાલ હવાલ ખરાબ હોય आवो मारा करे हूँ तमने तैयार करी दऊं मुस्तफानी बारगाह में लई जावा माटे सुभान अल्लाह।
અને ઈ કેવો મંજર છે જે હુઝુરની મોહબ્બતમાં હઝરત બિલાલના માથામાં તેલ લગાવી અને બિલાલને સજાવી અને મુસ્તફાની બારગાહમાં અબુ બકર લઈને ગયા છે. અને મોલા અબુ બકર જ્યારે હુઝુરની બારગાહમાં હઝરત બિલાલને પેશ કરે છે ને, મારા આકા બિલાલને સીનાથી લગાવીને કહે છે, એ બિલાલ કેમ આવ્યા છો? કીધું આકા હવે ઉમૈયા બિન ખલ્ફ પાસે નહીં જાઉં, હવે મારા શેઠ પાસે નહીં જાઉં આકા, હવે મને કોઈ નહીં મારે. એટલે કે આજે અબુ બકરે મારી ખૂબ કિંમત લગાવી અને વેચાતો લઈ લીધો છે. મારા આકાએ નજર ઊંચી કરીને જોયું, દરવાજા પાસે અબુ બકર સિદ્દીક નજરો ઝુકાવી હાથને બાંધી અને રોતા જાય છે. મારા આકા આગળ વધ્યા, અબુ બકર સિદ્દીકને સીનાથી લગાવ્યું અને લગાવીને કીધું, એ અબુ બકર, જ્યારે બિલાલ વેચાતા લેવા જાતા હતા થોડીક કિંમત મારા પાસે પણ લઈ લીધી હોત, वाह सुभान अल्लाह અમને પણ થોડુંક શરીક કરી લીધું હોત. બિલાલ પણ હઝરત અબુ બકર પણ અબુ બકર છે કે છે, યા રસૂલલ્લાહ, શરીક એને કરાય જેને પાર્ટનર માનવામાં આવે, બરાબર માનવામાં આવે, અડધું માનવામાં આવે. અમે આકા આપને શરીક નથી માનતા, હબીબ માનીએ છીએ. આકા શું અબુ બકર આપનો નથી? શું અબુ બકરનો માલ આપનો નથી? વિચાર કરો, મહેબૂબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારોની શાન ઓ અઝમતનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે? જે આકાની નજરોમાં પરવાન ચડતા રહ્યા છે. પછી મારા આકા મોલાએ કીધું કે મેં દુનિયાની અંદર બધાયના હક અદા કરી દીધા છે, અબુ બકરનો હક અલ્લાહ કયામતના દિવસ અદા કરવાનો છે. એટલે અમે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સુન્ની છીએ, એટલે કે અમારા પાસે વલીઓનો દામન છે. બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની મદીને મુનવ્વરા ગયા અને મદીનાની અંદર શું કામ કર્યું છે? હુઝુર તાજદારે મદીનાના દરગાહની, આપના દરબારની, આપના ગુંબદે ખજરાની મુજાવરી કરી છે. सुभान अल्लाह પણ સાહેબો, જે એક વખત જોઈને આવે, આપણો દિલ એની મોહબ્બત માટે બેકરાર થઈ જાય. જેણે 5 વર્ષ મુસ્તફાના દરગાહની ચાકરી કરી હોય, ઝાડુ કશી કરી હોય, ઈ બાદશાહને બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની કહેવામાં આવે છે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 5 વર્ષ સુધી. પછી ત્યાંના ઉલમા અને મુહદ્દિસીન થી શિક્ષા લેતા રહ્યા. અને મને એવું લાગે છે, મેં કોઈ કિતાબની અંદર તો નથી પડ્યું, પણ એવું લાગે છે કે હુઝુર પાકે કીધું હશે કે એ બહાઉદ્દીન, હવે આપ બગદાદ ચાલ્યા જાઓ, ત્યાં તમારા પીર છે શેખ ઉમર શાહબુદ્દીન સોહરવર્દી. सुभान अल्लाह सुभान બગદાદ આવ્યા છે. શેખ શાહબુદ્દીન ઉમર સોહરવર્દીની ખાનકાહમાં વર્ષો સુધી કોઈને મુરીદ ના બનાવવામાં આવે, ચિલ્લા કશી કરાવવામાં આવે, તકાફ કરાવવામાં આવે, મુરીદને કામિલ બનાવવામાં આવે. પછી મુરીદ બને અને ખિલાફત માટે તો જિંદગીઓ ચાલી જાય. પણ બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની એવો નોજવાન મુલ્તાનનો, જ્યારે આપ બગદાદની જમીન ઉપર આવ્યા છે, શેખ શાહબુદ્દીન ઉમર સોહરવર્દી કહે છે કે એક શાહબાઝ આવ્યો છે, અને એવો શાહબાઝ છે જેનો રંગ પણ સફેદ છે. 15-17 દિવસના સમયમાં આપે ના ખાલી મુરીદ બનાવ્યા, સીધી ખિલાફત દઈ દીધી. અને ખિલાફત દઈને કીધું કે આપ મુલ્તાન જાઓ. ત્યાંના મુરીદોને બહુ તજસ્સુસ થયું કે જલ્દી મુરીદ ના બનાવે, જે હઝરત સીધી ખિલાફત આપે છે. તો માણસોની સરગોશીને સાંભળી અને શેખ શાહબુદ્દીન સોહરવર્દી કહેવા લાગ્યા, બગદાદના માણસો સાંભળો, જ્યારે લકડી લીલી હોય ને તો એને સુખાવી પડે, પણ મારા પાસે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની તૈયાર લાકડી બનીને આવ્યા હતા. બસ મેં ચિંગારી અડાવી છે, આગ રોશન થઈ ગઈ છે. सुभान अल्लाह सुभान બિલકુલ તૈયાર હતા. મેં ખિલાફત દઈ દીધી અને આપ મુલ્તાન શરીફ આવ્યા. પણ સાહેબો, મુલ્તાન જ્યારે પીર બનીને આવ્યા, હઝરત બનીને આવ્યા, શેખ બનીને આવ્યા, ઘણો મસલો થઈ ગયો. કેમ કે મુલ્તાન પણ મશાયખીનનું શહેર છે, મુલ્તાન પણ વલીઓનો શહેર છે, મુલ્તાન પણ પીરોનો શહેર છે. અને જ્યારે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની આવ્યા
તો ત્યાંના સાદાતે, ત્યાંના મશાઈખીને બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીની બારગાહમાં 1 કટોરો દૂધ ભરીને મોકલ્યું. કોક વાત ઈશારામાં કહેવામાં આવે, કોક વાત કિનાયામાં કહેવામાં આવે, અને કોક વાત એવી હોય જે થઈ જાય ત્રીજાને ખબર પણ ના પડે. અગર કોઈ સિધાડાનો હોય અને એને દૂધનો વાટકો દેવામાં આવે તો એ શું કરે? ભાઈ પી અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કહી જાય, એ ભાઈ દૂધ પી જાય. પણ સાહેબો જાત છે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીની. ઈ ત્યાંના સાદાત અને મશાઈખીન અને દરવેશોનો ભરેલો વાટકો જ્યારે આપની બારગાહમાં આવ્યો ને તો આપે એની ઉપર ગુલાબનો ફૂલ મૂકી દીધો અને કીધું આ લઈ જાઓ. અને જેમણે મોકલ્યું તું એમને આ દઈ દ્યો. જવાબ છે જ્યારે ગુલાબનો ફૂલ, દૂધનો વાટકો ગુલાબના ફૂલ વાળો ત્યાંના મશાઈખની બારગાહમાં પહોંચ્યો, એ બધાએ વાટકો જોયો છે અને દોડી અને હઝરતની બારગાહમાં આવ્યા. અને આપના મુહિબ્બીન, મુરીદીન, મોતકીદીન અને ઉશાકની અંદર ત્યાંના મશાઈખ શામિલ થઈ ગયા. મુરીદોએ પૂછ્યું, હઝરત આ શું છે? એમણે દૂધ મોકલ્યું તો મેં ગુલાબ નાખી દીધું. એ બધા માની ગયા. આ સમજ ના આવી. હઝરત કહેવા લાગ્યા, વાત ઈ છે કે એમણે દૂધનો વાટકો ભરીને મોકલ્યો અને કીધું કે એ બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની, આ મુલ્તાન છે, વલીઓનો શહેર છે, સાદાતનો શહેર છે. અહીંયા એટલા પીર છે. વાટકાની અંદર જેટલું દૂધ છે ને, દૂધમાં જગ્યા નથી વાટકાની અંદર બીજું દૂધ આવી શકે. એવી રીતના હવે અહીંયા કોઈ પીરની જગ્યા જ નથી. પણ મેં એની અંદર ગુલાબ નાખી અને મોકલી દીધું અને એમને કીધું કે જોવો, તમારા વચમાં મને મદીનાના તાજદારે ગુલાબનો બાદશાહ બનાવીને મોકલ્યો છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. જેવી રીતના વાટકાની અંદર ગુલાબ આવવાથી દૂધને કઈ ફરક નહીં પડે, એવી રીતના તમને પણ કોઈ નુકસાન નહીં થાય મારી જાતથી, એની હું જમાનત આપું છું. એવી રીતના આપ મુલ્તાન શહેરની અંદર રહ્યા છે. અલ્લાહુ અકબર. અને મુલ્તાનની અંદર એટલો ફૈઝ લૂંટાયો, એટલો ફૈઝ. અને સાહેબો એમની જિંદગી તો તવીલ છે, એના માટે સમય જોઈએ. હું જુલ્મ નથી કરવા માંગતો, ખાલી 2-3 વાતો કરી દઉં તાકે આપણું ઉર્સ મનાવવું પણ કામયાબ થઈ જાય. અને બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીના જિક્રથી ગુજરાત અને અહેલ ગુજરાત પણ થોડાક વાકિફ થઈ જાય. અલ્લાહુ અકબર. આપની તબિયત એવી હતી ને, હંમેશા આજીઝી પસંદ કરતા હતા. બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીને ગુરૂર, ગમંડ, અભિમાન થોડુંક પણ પસંદ ન હતું. અને મુરીદ કેવો પણ હોય એની ઇસ્લાહ કરે, ઇસ્લાહ કરે. અને એવી ઇસ્લાહ કરે ને, આ ઇસ્લાહ ઉપરથી હું કહું છું, આજે ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવા આપના વચમાં છે તો પીર મુર્શિદ ને ખાલી હાથ ચૂમવા સુધી ન માનો. યકીનન આમની નજર તમારા બગડેલા કામ બનાવી દેશે. યકીનન આમનો દમ તમારા બીમાર બચ્ચાને સારું કરી દેશે. પણ જેટલું તમે એમને માનો છો એટલું એમની વાતને પણ માનો. અગર પીરો મુર્શિદ કહી દે કે આવું નહીં કરવાનું તો પછી મુરીદ ઉપર જરૂરી છે કે એવું ના થવું જોઈએ. બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની હંમેશા મુરીદ કરે ને તો મુરીદને કહે, જોવો તમે બેઆત કરો છો, 2 અરબીનો શબ્દ છે, તમે વેચાવા આવ્યા છો અને મારા હાથમાં વેચાઈ જાવ ને પછી કેમ, ક્યાં અને કેવી રીતના આ શબ્દ તમારા મોઢે ના આવવા પડે. તમારો પીર તમારું હાથ પકડી અને સીધો તમને મદીનાના વાલીની બારગાહમાં પહોંચાડવાનો છે. એટલે પીરો મુર્શિદ ના બની જાઓ, પછી એતરાઝાતને પોતાના કરીબ ના આવવા દો. અને પીરની જે વાત માને છે ને એની દુનિયા પણ કામયાબ છે અને આખિરત પણ કામયાબ છે. એટલે વાત પણ માનો અને જાત પણ માનો. આપણે ખાલી હાથ ચૂમી લઈએ પણ વાત ના માનીએ, ને વાત ના માનીએ એનું નુકસાન કે પછી આપણા પીરો મુર્શિદ ફિક્ર કરે આપણને આવી હાલતમાં જોઈને. એટલે વાત પણ માનો અને જાત પણ માનો. આપની તરબિયતનો અંદાજ ઈ હતો કે એક દિવસ આપ પોતે સુન્નત ફજરની પડી અને બેઠા હતા, જમાતની તૈયારી થતી હતી, પણ એક મુરીદના ઉપર આપની નજર ગઈ ને, જે ઊભો છે અને પગ એના ખુલ્લા છે વધારે,
નમાઝની હાલતમાં તો હઝરતે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીએ સલામ બાદ જમાતને મોડી કરી દીધી, એને નમાઝનો તરીકો સમજાવ્યો છે. પગ કેવી રીતના રાખવા, કેટલા દૂર કેટલા નજદીક, એ એવી તરબિયત ને એવા મુરીદો પણ હતા કે એ અમલ કરતા હતા. અને તમે માનવાનું, એમની વાતોને, તમારા પીરો મુર્શિદની વાતોને માનવાનું ચાલુ કરશો ને તો તમારા પીરની પણ ઈચ્છા થાય કે બે વાત હજી કહું, પણ અગલી વાત ના માનો તો પછી બીજી વાત ના મળે. એટલે આ આપની ઈ તબિયત હતી કે હંમેશા આજીઝી. અને ઈરાનનો એક આરિફ હિન્દુસ્તાનની અંદર એનો શોહરો અને ચર્ચો હતો. અને ઈ આરિફ જ્યારે હિન્દુસ્તાન આવ્યો છે, હિન્દુસ્તાનના હર ઇલાકાની અંદર એના પ્રોગ્રામ થયા. ઈ સમયની અંદર આહો ભગત થઈ અને આખિરમાં જ્યારે મુલ્તાન પહોંચ્યો ને ઈ આરિફ, તો મુલ્તાનની અંદર માણસોએ કીધું કે અહીંયા બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની રહે છે, એમનાથી મુલાકાત કરો. ઈ કહેવા લાગ્યો, હું પોતે આરિફ છું, હું પોતે પહોંચેલો છું, હું પોતે હઝરત છું, હું શું લેવા જાઉં, હું કેમ માનું એમને? ના માન્યું અને ના ગયો. અલ્લાહુ અકબર. એનું સમય જ્યાર સુધી મુલ્તાનમાં રહેવાનું હતું રહેતો રહ્યો. આખિરમાં જ્યારે મુલ્તાન થી જવાનું થયું ને તો એના ચાહવા વાળાઓ કહેતા રહ્યા, તમે અહીંયા સુધી આવ્યા છો, એવડા મોટા વલીથી નહીં મળો, એક વખત મળી લ્યો. કીધું ના, નહીં મળું. અને રસ્તો પણ એનો ઈ જ છે જે હઝરતની ખાનકાહ પાસેથી છે. અને જ્યારે હઝરતની ખાનકાહ પાસેથી નીકળો ને તો ઈ આરિફ હતો, બઝાહિર દરવેશ બનીને ફરતો હતો, પણ નફ્સને માર્યું નથી, તઝકિયો થયો નથી, પોતાને બહેતર બનાવ્યું નથી. અને અભિમાન, ગુરૂર અને તકબ્બુરની અંદર પોતાનું જીવન ગુજારતો હતો. અને હઝરતે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાનીની ખાનકાહ પાસેથી નીકળો ને તો ગલાની અંદર રૂમાલ છે અને ઝુલ્ફો ફેલાયેલી છે. બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની ઈ આરિફને જોઈને કહે છે કે એ આરિફ, એ દરવેશ, તારા બે કાંધા ઉપર સાપ બેઠા છે, સાપ બેઠા છે. જ્યારે એને આ શબ્દ સાંભળ્યા તો જોયું કે વાકઈ મારા કંધા ઉપર જે મોટા વાળ હતા ઈ સાપ બની ગયા હતા. ઈ ડરી અને હઝરતના કદમોમાં પડી ગયો અને કહેવા લાગ્યો, હુઝુર માફ કરી દો. આપ કહેવા લાગ્યા કે જે તકબ્બુર તું પોતાની અંદર રાખતો હતો, અલ્લાહ પાકે સાપની શકલમાં તારા કંધા ઉપર જાહેર કરી દીધો છે. જ્યારે તને આ સાપથી ડર લાગે છે તો પોતાની અંદર કેમ બસાવીને રાખ્યું છે? કાઢ. ઇન્સાનને માન, મોહબ્બત, પ્યાર અને ઉલ્ફત શીખ. આટલા શબ્દ કીધા છે. ઈ આરિફ પણ આપની ખાનકાહનો દરવેશ બની ગયો અને પોતાનું શહેર જવાનું એ મુંતકિલ કરી અને આખી જિંદગી આપની ખાનકાહમાં ગુજારી દીધી છે. એવી હસ્તીઓને આપે રાહ ઉપર લગાવ્યા કે જેમના બયાન માટે પણ ખૂબ સમય જોઈએ. અને ઈ સમયની અંદર મુસલમાનોમાં સૌથી મોટો ખિતાબ જે ઉલમા, મશાઈખ અને સાદાત થી ઉપર હોય એમને ઉલમા દેતા હતા, બાદશાહ દેતા હતા, સુલતાન દેતા હતા. અને ઈ ખિતાબ છે શેખુલ ઇસ્લામનો. તો આપ ઈ સમયના શેખુલ ઇસ્લામ અને એવી હસ્તી છે કે જેમના તરાના મોટા મોટા વલીઓએ પડ્યા છે, જેમના વખાણ બાબા ફરીદ કરતા હોય. શકીલ અહેમદ તમને 10 મિનિટમાં એમની જાતને કેવી રીતના સમજાવી શકે? અરે જેમની વાતને નિઝામુદ્દીન ઓલિયા બયાન કરે ને તો એમ કહે કે બહાઉદ્દીન ઝકરિયા મુલ્તાની ઈ બાદશાહનું નામ છે જે 2 રકાતની અંદર આખું કુરાનની તિલાવત કરી નાખે છે. એવા મુત્તકીઓ, એવા મુત્તકી, એવા આબિદ. અલ્લાહુ અકબર. બિલકુલ મુસ્તફાની તસવીર ઈ ફૈઝાન સરકાર દિલાવર બાપુએ આપના વચમાં તકસીમ કર્યું. અને જેમને દિલાવર બાપુના દીદાર ના થયા ઈ તમારા મારા જેવા, એમના માટે સરકાર દિલાવર બાપુએ પોતાના શહેજાદો આપણા વચમાં મૂકી દીધો છે. સરકાર ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવા સિધારાની જમીન ઉપર એક અલ્લાહની નેમત છે. અને સાહેબો, આ નેમતની કદર કરો, એમની તાઝીમ અને એમની ઇજ્જત કરો. એટલે કે નેમત તમને દેવામાં આવી છે. આવી હસ્તીઓ બધી ગામમાં નથી મળતી.
અરે ગામમાં તો ઠીક છે, અમને તો શહેરોમાં પણ નથી જોવા મળતી. આ સિધાડાની જમીનના મુકદ્દર છે કે હઝરતે આ શહેરને પોતાના રહેવા માટે પસંદ કર્યું છે. હું દુઆ કરું કે અલ્લાહ પાક સરકાર ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવાના ઇલ્મમાં, ઉમરમાં, તકવામાં, પરહેઝગારીમાં ખૂબ બરકતો અતા કરે. અને જે ઉલમા સાદાત ભાઈઓ બહેનો આવ્યા, પરવરદિગાર અમે તારા વલીઓનું જિક્ર કર્યું, તારા મહેબૂબની ઉમ્મતના ઓલિયાનું જિક્ર કર્યું. મોલા અમે તારા મહેબૂબના સહાબાઓ અહેલે બેતનું જિક્ર કર્યું. પરવરદિગાર અમારા જિક્ર કરવામાં કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય તો તારા મહેબૂબના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતૂબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.